بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فیصل گھمن آپ کی خدمت میں نئے وی لاگ کے ساتھ حاضر ہے۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ فیصل گھمن وی لاگس کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور اس ویڈیو کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک کمنٹس کی صورت میں لازمی دیجیے گا۔ ناظرین، پاکستان اور انڈیا کی جو آرمڈ فورسز ہیں، ہماری جو دونوں ملکوں کی جو ملٹریز ہیں، ان کو پوری دنیا میں ایک مقام اس طرح حاصل ہے کہ جہاں تک لارجسٹ ملٹری کی بات کی جائے یا رینکنگ کی بات کی جائے تو پاکستان اور انڈیا کی دونوں جو آرمڈ فورسز ہیں ان کا نام جو ہے وہ مختلف انڈیکسز میں اور مختلف ریٹنگز میں آتا ہے۔ پاکستان اور انڈیا دونوں آرچ رائیولز ہیں اور بر صغیر پاک و ہند کی تقسیم کے بعد پاکستان علیحدہ ہوا جو اور انڈیا جو ہے وہ علیحدہ ہوا، اور اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں ملکوں کی کریشن کے بعد سے ہمارے درمیان جو ہے وہ 3 جنگیں بھی ہو چکی ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہماری جو ملٹری ڈپلائمنٹس ہیں وہ بھی روٹین میں زیادہ ہوتی ہیں پاکستان اور انڈین دونوں سائٹس پہ۔ تو خیر، پاکستان اور انڈیا کے درمیان یہ جو ایک سلسلہ ہے کنفرنٹیشن کا، وہ تو ایک سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ تو لیکن ہر ملک اپنی آرمی اور ملٹری اور آرمڈ فورسز کے اوپر جو ہے انویسٹمنٹ کرتا ہے، اور ہر سال انویسٹمنٹ آتی ہے۔ اس میں انویسٹمنٹ اس سینس میں آتی ہے کہ بجٹس جو ہیں ان کو ہر سال انکریز کیا جاتا ہے۔ اگر انڈیا بجٹ جو ہے وہ انکریز کرتا ہے آرمی کا تو ڈیفینیٹلی پاکستان بھی کرتا ہے، چونکہ لیکن انڈیا بڑا ہے جغرافیکلی تو ان کی آرمڈ فورسز جو ہیں اس کی تعداد بھی بڑی ہے اور ان کا پیرافرنیلیا بارڈرز کے حساب سے زیادہ ہے۔ لیکن پاکستان بھی اپنی ہر سال جو ہے ڈیفنس کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ بڑھاتا ہے، اور اس میں ملٹری کا جو بجٹ ہے وہ انکریز کیا جاتا ہے تاکہ پاکستان اپنے بارڈرز کو بھی سیکیور کر سکے، اور ریجنل ایک جو پاور کے طور پہ اور ایک جسے کہتے ہیں کہ ملٹری مائٹ جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان اپنی آرمڈ فورسز جو ہے ان کو ہمیشہ سے جو ہے وہ پریورٹائز کرتا ہے۔ تو ہم پھر دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو ملٹری کی سپینڈنگ ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور امریکہ نے جو پچھلے ایک سال میں جو اسلحہ بیچا ہے، ویپنز بیچے ہیں، وہ بھی ایک بہت بڑی تعداد میں بیچے ہیں، جو بھی ریکارڈ بنا ہے چند دن پہلے۔ اچھا ناظرین، یہ جو وی لاگ ہے، یہ وی لاگ آپ کے ساتھ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک رپورٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا تاکہ آپ لوگوں کو میں انفارمیشن دے سکوں کہ اس وقت جو دنیا کی ڈفرنٹ جو آرمڈ فورسز ہیں اس میں پاکستان ملٹری اور انڈیا کی جو ملٹری ہے وہ کس رینک میں آتی ہے۔ تو یہ ایک اچھی انفارمیشن تھی، سوچا کہ آج اس کے اوپر میں آپ کو تھوڑی سی انفارمیشن دوں۔ اچھا ناظرین، پاکستان جو ہے دنیا کی جو ٹاپ 15 گلوبل ملٹری پاورز ہیں اس میں رینک کرتا ہے، پہلی 15 جو ہیں دنیا میں، اور یہ گلوبل 2025 گلوبل فائر پاور GFP انڈیکس ہے جس نے یہ رینکنگ نکالی ہے، اور اس کی رپورٹ ایکسپریس ٹریبیون جو انگلش اخبار ہے اس میں پبلش ہوئی ہے، ان کی ویب سائٹ پہ لگی ہے۔ تو پاکستان جو ہے 145 ملکوں میں، دنیا کے 145 ملکوں میں سے 12ویں نمبر پہ سٹینڈ کرتا ہے جہاں تک آرمڈ فورسز کی بات ہے، پاکستان کی افواج کی بات ہے، اور یہ سالانہ ریویو میں رینکنگ آئی ہے۔ اور آرچ رائیول ہمارا پاکستان کا انڈیا، جو کہ نیوکلیئر آرم نیبر بھی ہے، پاکستان بھی نیوکلیئر آرمڈ ہے کنٹری ہے، تو انڈیا کی جو رینکنگ آئی ہے اس انڈیکس کے تحت وہ 4 نمبر پہ ہے۔ تو پاکستان اور انڈیا کے درمیان 8 درجوں کا جو ہے وہ ڈفرنس ہے۔ انڈیا چوتھے نمبر پہ ہے 145 ملکوں میں سے، اور پاکستان جو ہے وہ 12ویں نمبر پر ہے۔ GFP کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر یہ رینکنگ آئی ہے، اور جس میں پاکستان کو 12ویں نمبر پہ بتایا گیا ہے۔ اچھا، اب اسپیسیفک ملٹری سٹرینتھس کی اگر ہم بات کریں تو مطلب جیسے ہم کہتے ہیں جی کہ فارمیشنز 3 ہوتی ہیں، آرمی ہوتی ہے جسے بڑی فوج کہتے ہیں، اس کے بعد ایئر فورس ہوتی ہے، اور پھر نیوی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، سمندر کی جو ہے اپنا فورس جو ہوتی ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو پاکستان جو ہے
स्पेसिफिक मिलिट्री स्ट्रेंथ यानी इसमें कैटेगरीज में एयर फ्लीट स्ट्रेंथ में पाकिस्तान जो है वो 7वें नंबर पर रैंक करता है और इंडिया चौथे नंबर पे करता है। और जहां तक नेवल पावर की बात है, नेवी, तो नेवी में पाकिस्तान की नेवी की रैंकिंग 27वें नंबर पे है और इंडिया 6वीं पोजीशन के ऊपर है, ये इस इंडेक्स के मुताबिक। जीएफपी इंडेक्स नाजरीन ये कहता है कि दोनों जो मुल्क हैं पाकिस्तान और इंडिया, ये अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को एक्सपेंड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। और लेकिन साथ साथ उन्होंने कहा जी कि इंडिया जो है उसकी थोड़ी स्ट्रॉन्गर पोजीशन है सर्टन एरियाज में, जिसमें नेवी की बात कर लें और एयर फ्लीट स्ट्रेंथ की बात कर लें। तो एयर फ्लीट स्ट्रेंथ और नेवल जो पोजीशंस हैं वो इंडिया की पाकिस्तान से स्ट्रांग हैं, जो कि ये इंडेक्स बता रहा है। अच्छा नाज़रीन, ये जो जीएफपी इंडेक्स है ये जो असेस करता है किसी भी मुल्क की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ होती है, मिलिट्री की जो ताकत है, वो 60 इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं, 60 इनफरादी फैक्टर्स जो हैं उनकी बुनियाद पे वो जो है असेस करता है किसी भी मुल्क की अफवाज की स्ट्रेंथ या ताकत क्या है। इसमें इन 60 फैक्टर्स में जो की फैक्टर्स हैं वो मिलिट्री यूनिट्स होते हैं आपके, फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या है आर्म फोर्सेस की, लॉजिस्टिक्स कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, जियोग्राफी क्या है। तो पाकिस्तान जो है वो पार इंडेक्स जो है उसके स्कोर में 0.2513 पे है और परफेक्ट स्कोर जो है वो 0.000 है। तो ये एक इंडेक्स जो अभी जारी हुआ है उसमें पाकिस्तान को 12वें नंबर पे बताया गया है और इंडिया चौथे नंबर पे फॉल करता है। तो अगर हम नाज़रीन देखें तो इस वक्त जो एक्टिव जो स्ट्रेंथ है फौज की पाकिस्तान की वो तकरीबन कोई 6.5 लाख के अराउंड या तकरीबन 6.5 से 6.25 लाख के दरमियान एक्टिव पर्सोनल जो एक्टिव स्ट्रेंथ है फौज की, जिसमें तीनों फोर्सेस शामिल हैं, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी और एयर फोर्स। तो इंडिया की जो एक्टिव स्ट्रेंथ विकीपीडिया बताता है वो तकरीबन कोई 14 लाख है, 1.4 मिलियन। तो इसके अलावा फिर मुकाबला फिर ये होता है जी कि हमारे पास पाकिस्तान आर्मी और इंडियन आर्मी के दरमियान लॉजिस्टिक्स में और जो पैराफर्नीलिया है उसमें क्या डिफरेंस है, टैंक्स हैं, तोपें हैं, मिसाइल्स हैं और दीगर चीज़ें हैं, वेपनरी है वो कैसी है अपना। इसके अलावा कोर ऑफ सिग्नल्स का जो सिस्टम है कम्युनिकेशन का वो कितना स्ट्रॉन्ग है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसी तरह एयर फोर्स और नेवी में नंबर ऑफ हम बात करते हैं कि आपके पास फाइटर प्लेन्स कितने हैं, आपके पास एविएशन की स्ट्रेंथ कितनी है, नेवी में आपके पास जहाज़ आपके पास कितने हैं, उनके पास कितने हैं। तो एक मिलिट्री माइट जो है वो नज़र आती है आपको इस रीजन में, और हर मुल्क जो है वो अपनी मिलिट्री ताकत को बढ़ा रहा है हर साल। वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, चाइना हो, ईरान हो, कोई भी मुल्क हो, बाकी दुनिया भी जो है वो अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग करती है। और अगर आप न्यूक्लियर पावर हैं, यानी आप अगर आपके पास एटॉमिक पावर है, तो फिर आप सेफ एंड सिक्योर हैं। मैं ये समझता हूँ कि ऐसे कई मुल्क हैं जिनके पास अगर एटॉमिक पावर नहीं है, उनके पास एटॉमिक बॉम्ब्स नहीं है या ताकत नहीं है उनके पास अगर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है तो वो वीक कंसिडर होते हैं। तो जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह हम एक एटमी सलाहियत से माला माल हैं और जो है पाकिस्तान अपनी जो टेरिटोरियल जो जुरिस्डिक्शंस हैं, अपने बॉर्डर्स हैं, उनको सिक्योर करने की पूरी जो है वो एक स्ट्रेंथ रखता है। और हमें पता है कि पाकिस्तान अफवाज को पता है कि पाकिस्तान जो है उसको कैसे सिक्योर करना है। तो ये एक खुश आइंदा बात है कि ये जो इंडेक्स आया है इसमें पाकिस्तान 12वें नंबर पे स्टैंड कर रहा है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले सालों में पाकिस्तान अपनी जो है आर्म फोर्सेस को मज़ीद स्ट्रेंथन करके और बेहतर रैंकिंग में आएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़, आपसे फिर बात होगी।